गुरु प्यारे साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप साध संगत की अपार किरपा बख्शिश सदका जो सहज पाठ आपां अपने चैनल गुरसाखियां शब्द विचार से शुरू किया होया पिछले 2 महीनों तो सतगुरु कृपा करके उसकी सेवा लेंदे हन। गुरु सहारे साध संगत जी ये तां ही संभव हो सकता है जे साध संगत सिर ते मेहर भरिया हथ रखे, साध संगत कृपा करे। सो गुरु सहारे खालसा जी आप सब कृपा करो जी, दासरे के सिर ते रखो जी मेहर भरिया हथ। सारे आखो जी धन धन श्री गुरु नानक देव जी, धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन भगत कबीर जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ। गौड़ी कबीर जी महला पंजवा। गौड़ी कबीर जी दे नाल महला पंजवा लिखिया है। ऐसो अचरज देखियो कबीर। कबीर साहब कहते कि मैं एक अजीब तमाशा वेख्या है। दद के पोले बरोले नीर रहाओ। दद कहते दही नूं, कहते कि जीव दही दे भुलोखे ना पानी रिड़की जा रहा है। राहो वाली पंक्ति है, ये पदे विच सारे शब्द का जिहड़ा वा वो विचार हुंदा है। इत्थे भगत कबीर जी कह रहे हैं कि मैं वेख्या कि दही दे भुलेखे इंसान पानी रिड़की जा रहा है। हरी अंगूरी गधा चरे। गधा कहंदे खोते नूं। ये मूर्ख मन विकारां दी सजरी अंगूरी मन भाउंदे विकार जिहड़े इन्हां नूं चुगदा है, माणदा है। नित उठ हासे हींगे मरे। इस तरह सदा हसदा है ते खोते वांगू हींगदा रहिंदा है। आखिर जन्म मरण दे गेड़ विच पै जांदा है ते 84 दे चक्कर विच पै जांदा है। माता पैसा औमा जाए। जिहड़ा मस्त होया संडे वांगू ना, मस्त होए संडे वर्गा मन अमोड़ करदा है। कुद कुद चरेर सातल पाए। भुड़कदा है, कुददा है, हंकार करदा है, विषयां की खेती चुकता रहिंदा ते नरक च पै जांदा है। कहो कबीर प्रगट पई खेड़। कबीर साहब कहते हैं कि मैनू तो यह अजीब तमाशा समझ विच आ गया है। ले ले को चूंगे नित पेड़। तमाशा यह है कि संसारी जीवां की बुद्धि मन दे पिछे लगी फिरदी है। लेला मन नूं क्या है, भेड़ मत बुद्धि नूं क्या है। राम रमत मत प्रगटी आए। ये समझ किसने पाई है? जिस गुरु की बरकत नाल प्रभु का सिमरन करदियां करदियां मेरी बुद्धि जाग पई है ते मन दे पिछों तुरनों हट गई है। कहो कबीर गुर सोजी पाई। कबीर साहब कह रहे हैं कि उस सतगुरु ने ये सोजी बख्शी है, उस सतगुरु ने कृपा करके सुमत बख्श दी है। गौड़ी कबीर जी पंच पदे जो जल छोड़े बाहर पैओ मीना। मैनू लोग कह रहे हैं कि जिमें मच्छी पानी नूं छड्ड के बाहर निकल आउंदी है,
ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਉ ਤਪ ਕਾਈਨਾ, ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਗਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਬ ਕੋ ਰਾਮ ਕਮਨ ਗਤ ਮੋਰੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਜੀ ਲੈ ਬਨਾਰਸ ਮਤ ਪਈ ਥੋੜੀ, ਰਹਾਓ। ਤਜੀ ਲੈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਨਾਰਸ ਕਾਸ਼ੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਗਲ ਜਨਮ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ, ਇਹ ਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਮਗਹਰ ਉੱਠ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਸ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਰਸ ਤਪ ਕੀਆ ਕਾਸ਼ੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤਪ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਮਰਨ ਪਿਆ ਮਗਹਰ ਕੀ ਬਾਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮਗਹਰ ਆ ਵਸਿਆ। ਕਾਸ਼ੀ ਮਗਹਰ ਸੰਗ ਵਿਚਾਰੀ, ਹੇ ਰਾਮ, ਲੋਕੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮਗਹਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਓਛੀ ਭਗਤ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸ ਪਾਰੀ, ਇਹ ਹੋਸ਼ੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੇਗਾ। ਕਹੋ ਗੁਰ ਗਜ ਸ਼ਿਵ ਸਭ ਕੋ ਜਾਣੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਖ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਗਣੇਸ਼ ਤੇ, ਗੁਰ ਗੱਜ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਗਣੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਖੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੁਆ ਕਬੀਰ ਰਮਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੇ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਹੀ ਮਿਟਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਹੀ ਮਿਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਤਰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਮਲੀਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤਨ ਜਲੇ ਕਾਠ ਕੇ ਸੰਗਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਨ ਕੀ ਕਵਣ ਵਡਾਈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਪਰੇ ਉਰ ਵਾਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਹਾਓ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਜੋ ਸੇਵੇ ਦਿਨ ਕਰੇ ਕਾਮ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਰਾਤ ਤਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਲੈ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਪਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਹਾਥ ਤੇ ਡੋਰ ਮੁਖ ਖਾਇਓ ਤੰਬੋਰ,
ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਨ ਚੱਬ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ੁਗਲ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕਸ ਬਾਦਿਓ ਚੋਰ, ਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਜਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਰਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮੇ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸੁਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਬਾਸ ਸੁਗੰਧ ਬਸਾਈ, ਉਸ ਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਚੇਤਰੇ ਅੰਦਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਸਤ ਰਾਮ ਝੂਠ ਸਭ ਧੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਿਪਦੇ ਚਾਰ ਤੁਕੇ, ਜਮ ਤੇ ਉਲਟ ਪੈ ਰਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ, ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਮ ਰੂਪ ਦਿਸਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਓ ਬਸਰਾਮ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਆਣ ਜਮਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਰੀ ਉਲਟ ਪੈ ਮੀਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀ ਸਨ ਉਹ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਵ ਜੋ ਇੰਦਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਭਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਜਣ ਉਲਟ ਸੁਜਨ ਪੈ ਚੀਤਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਲਟ ਕੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਬ ਮੋ ਸਰਬ ਕੁਸਲ ਕਰ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤ ਭਈ ਜਬ ਗੋਬਿੰਦ ਜਾਣਿਆ, ਰਹਾਓ। ਰਹਾਓ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਰਹਾਓ। ਤਨ ਮੈਂ ਹੋਤੀ ਕੋਟ ਅਪਾਦ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਖੇੜੇ ਸਨ, ਉਲਟ ਪਈ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ। ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਲਾਏ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲਟ ਕੇ ਸੁਖ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਤੀਨੋਂ ਤਾਪ, ਜੇ ਰੋਗ ਤੇ ਤੀਨੋਂ ਤਾਪ ਹਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਬ ਮਨ ਉਲਟ ਸਨਾਤਨ ਹੁਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਜਾਣਿਆ ਜਬ ਜੀਵਤ ਮੁਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਦ ਸਮਝਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਆਪ ਨਾ ਡਰੂ ਨਾ ਅਵਰ ਡਰਾਵੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮੂਏ ਜਿਉ ਕਹੇ ਕਰ ਜਾਤਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਮੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਦੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅਤੀਤ ਅਨਾਹਦ ਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਰਾਮ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨੇ ਪਛਾਣਿਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਉ ਗੂੰਗੇ ਸਾਕਰ ਮਨ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗੇ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੱਕਰ ਵਿੱਚ ਭਤੀਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਕਥੇ ਬੁਨਵਾਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਵਾਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਰਹਿ ਪਵਨ ਦਿਲ ਸੁਖਮਣ ਨਾਰੀ। ਰਾਉ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਖੱਬੀ ਨਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਣ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੱਜੀ ਨਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸਵਾਸ ਸਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਰੋ ਜੇ ਬਾਰ ਨ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੋ। ਸੋ ਪਦ ਰਵੇ ਜੇ ਬੋਰ ਨ ਰਮਣਾ। ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਦੇ ਮਾਨਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਤਰੋ ਜੇ ਬੋਰ ਨ ਤਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਐਸੇ ਮਰੋ ਜੇ ਬੋਰ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਏ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨ ਮਿਲਾਵੋ। ਹੇ ਮਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਰਬੇਣੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਿਨ ਜਲ ਸੰਗਮ ਮਨ ਮੈਂ ਨਾਵੋ। ਉਸ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਤਰਬੇਣੀ ਸੰਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਤੇ ਸਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਚਾ ਸੰਸਰ ਇਹੋ ਬਿਵਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਵਰਤਨ ਹੈ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਅਵਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
आप तेज बाए पृथ्वी आकाशा। जिवें पानी अग हवा धरती ते आकाश भाव इन्हां तत्तां दे शीतलता आदिक शुभ गुणां वांग मैं भी शुभ गुण धारण कीते हन। ऐसी रहत रहूं हर पासा। प्रभु के चरणों में जुड़ के मैं इस तरह की रहनी रह रहा हाँ। कह कबीर निरंजन त्यावो। कबीर आखदा है कि मैं माया तो रहत उस परमेश्वर को सिमर रहा हाँ। तित कर जाओ जे बोर न आवो। सिमरन करके उस घर सहज वसा चपड़ गया कि फिर परत के उतों आना नहीं पवेगा। गुरु सारे खालसा जी इत्थे ही समाप्ति है जी। हुण आपां सतगुरु ग्रंथ साहिब जी अगे भुल चुक की अरदास करनी है। हे निरंकार प्रभु, हे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, आप जी की अगाध बोध बाणी पढ़दे होया दासरे कोलों अनेकां भुलां गलतियां हो गई होणगियां। अनजान ते भुलणहार बच्चा समझ के माफ़ कर देना। अगे तो शुद्ध ते स्पष्ट बाणी पढ़न की बल बुद्धि बख्शिश करना। कथा विचारां करन की जाच आ जाए। आदियां ब्यादियां दुखां कलेशां का नाश करके अपने भजन का प्रताप बख्शिश करना। हे सतगुर सच्चे पातशाह, जो परिवार चैनल गुरसाखियां शब्द विचार के नाल जुड़िया है, इन्हां सारे परिवारों ते अपना मेहर भरिया हथ रखना। इन्हां सुखी जीवन बख्शिश करना। इन्हां हर सुख की प्राप्ति होवे। सच्चे पिता वाहिगुरू जी आप इन्हां दियां आदियां ब्यादियां दुखां कलेशां का नाश कर देवो जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला। गुरु सवारी साध संगत जी, ये जो आपां अज पाठ किया है इसनूं सरवण करके लाइक ते शेयर कर देना जी। ते अपने कमेंट दे विच धन कबीर जरूर लिखना जी। आप जी की बहुत मेहरबानी होवेगी। इत्थे ही दास खेमा का जाचक है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू।